नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लिबर्टी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में तमारू फरीवार स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે ધોરણ 12 સાયન્સ પ્રકરણ 4 રાસાયણિક ગતિ બરાબર। क्लियर है? एनी चर्चा आपणे तो छेल्ले आपणी शानी चर्चा करी थी, प्रक्रियानो क्रम जोयो तो अने वेग अचळांक एना एकम ताक्या था। आ एकम परीक्षा माटे मोस्ट आईएमपी छे। तो हवे आपणे आगळ जईए छीए। क्वेश्चन आपणो एवो छे આજે प्राथमिक तथा जटिल प्रक्रिया समजावो। बराबर बराबर समझी लेजो। आ पण प्रश्न वारंवार परीक्षा में रिपीट थतो होय छे। तो प्राथमिक प्रक्रिया एटले शुं? बराबर छे। तो सिंपल व्याख्या हूँ आपी दઉં कि जे प्रक्रिया एक तबक्कामां पूरी थती होय, केटला तबक्कामां? एक तबक्कामां पूरी थती होय तेवी प्रक्रियाने रासायणिक प्रक्रिया कहे छे। बराबर। तो एवी रासायणिक प्रक्रियाने प्राथमिक प्रक्रिया कहे छे। बराबर। तो प्राथमिक प्रक्रियामां बराबर छे प्रक्रियानो क्रम अने आणविकता केवी होय छे? समान होय छे। तो बे मुद्दा लखुं छुं, ध्यान आपजो। पहली व्याख्या लखुं छुं प्राथमिक प्रक्रिया। पहला आपणे समजीए प्राथमिक प्रक्रिया। बराबर। जे प्रक्रिया एक तबक्कामां पूरी थती होय तो तेवी प्रक्रियाने प्राथमिक प्रक्रिया कहे छे। बराबर। अने बीजो मुद्दो कि प्राथमिक प्रक्रियानी आणविकता अने प्रक्रियाक्रम केवो हशे? समान हशे। याद राखजो एमसीक्यू माटे आईएमपी। प्राथमिक प्रक्रियाओना प्रक्रियाक्रम अने आणविकता केवी होय छे? समान होय छे। बराबर। प्राथमिक प्रक्रिया आणविकता अने प्रक्रियानो क्रम बे समान। तो आणविकता एटले शुं? आपणे हमणाना पछीनो क्वेश्चन भणवानो छे। तो कोई रासायणिक प्रक्रिया थाय छे, ए मांथी सीधुं डी बने छे तो आपणे एने प्राथमिक प्रक्रिया कहीशुं। पण ए मांथी बी बने छे, बी मांथी सी बने छे ने सी मांथी डी बने छे। तो केटला स्टेप में प्रक्रिया थई? ए मांथी बी नुं निर्माण थयुं, पहलो तबक्को, बीजो तबक्को अने त्रीजो तबक्को। तो आने आपणे प्राथमिक प्रक्रिया नहीं कहीए। तो प्राथमिक प्रक्रिया एटले एक ज तबक्कामां पूरी थाय छे एवी प्रक्रियाने प्राथमिक प्रक्रिया कहीशुं। बराबर छे। हवे आपणे जईए जटिल प्रक्रिया उपर। तो जे प्रक्रिया प्राथमिक प्रक्रियाओनी क्रियाविधिना तबक्कामां पूर्ण थाय छे, जे प्रक्रिया प्राथमिक प्रक्रियानी क्रियाविधिना तबक्कामां पूरी थाय छे। बराबर। तो जटिल प्रक्रिया जे प्रक्रिया क्रियाविधिना जुदा जुदा तबक्कामां पूरी थाय तेवी प्रक्रियाने जटिल प्रक्रिया कहे छे। तो आ प्रक्रिया प्राथमिक हती अने नीचेनी प्रक्रिया जटिल हती। केम के ए मांथी शानुं निर्माण थशे? बी। मारे सीधुं मेळवવું છે ए मांथी डी, पण ए मांथी डी માં રૂપાંતર नहीं थाय। ए मांथी बी बनशे, बी मांथी सी बनशे ने सी मांथी पछी डी नुं निर्माण थशे। बराबर छे। तो आपणे आ रीते जटिल प्रक्रियाने समजी शकीए छीए। बराबर छे। तो आपने क्रियाविधिना तबक्कामां पूर्ण थई अने निपज आपे छे। बराबर। अथवा क्रियाविधिना तबक्कामां पूर्ण थाय छे, निपजमां परिवर्तन पामे छे, एने आपणे शुं कहीए छीए? जटिल प्रक्रिया कहे छे। बराबर। तो जे प्रक्रियामां त्रण प्रक्रियकोना तत्वयोगमिति गुणांक समाविष्ट होय, जे प्रक्रियामां त्रण प्रक्रियकोना तत्वयोगमिति गुणांक समाविष्ट होय
તેવી પ્રક્રિયાને જે પ્રક્રિયામાં 3 કે તેથી વધુ પ્રક્રિયાઓના તત્વ યોગમિતિ ગુણાંક સમાવિષ્ટ હોય તેવી પ્રક્રિયાને જટિલ પ્રક્રિયા કહેવાય. તેવી પ્રક્રિયાને જટિલ પ્રક્રિયા કહે છે. બરાબર છે. તો ટૂંકમાં શું કહી શકાય કે જટિલ પ્રક્રિયા છે એક કરતા વધુ તબક્કામાં પૂરી થાય છે. બરાબર છે. જટિલ પ્રક્રિયા એક કરતા વધુ તબક્કામાં પૂર્ણ થાય છે. જટિલ પ્રક્રિયા એક કરતા વધુ તબક્કામાં પૂર્ણ થાય છે. ઉદાહરણ લઉં છું બહુ મસ્ત કે ઇથેનનું H2O અને CO2 માં દહન. ઇથેનનું H2O અને CO2 માં દહન. બરાબર. તો ઇથેન એનું આપણે શામાં કન્વર્ટ કરવું છે? CO2 અને H2O માં આ દહનની પ્રક્રિયા આપણે જોવાની છે. પણ આ જે ક્રિયાવિધિ છે આ તો તમે કીધું કે સાહેબ એક તબક્કામાં થાય છે, પણ એક તબક્કામાં નથી થતી. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન આલ્કોહોલ ઉત્પન્ન થાય છે, આલ્ડીહાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે, એસિડ બને છે અને એસિડમાંથી આપણને નિપજ મળે છે. બરાબર છે. તો આ પ્રક્રિયામાં આલ્ડીહાઇડ બરાબર છે, આલ્ડીહાઇડ બને છે. આલ્ડીહાઇડ પછી આલ્કોહોલ, પહેલા આલ્કોહોલનું નિર્માણ થાય પછી આલ્ડીહાઇડ, આલ્કોહોલ, આલ્ડીહાઇડ, આલ્ડીહાઇડમાંથી એસિડ બને અને એસિડમાંથી શું બનશે? CO2 અને H2O, CO2 અને H2O. માટે આ પ્રક્રિયાને આપણે જટિલ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખી શકીએ. બરાબર છે. મુખ્ય નિપજ બનશે, સાથે સાથે આપણને ગૌણ નિપજ પણ બને છે. દાખલા તરીકે હું ફિનોલનું નાઇટ્રેશન કરું છું. શું કરું છું? ફિનોલનું નાઇટ્રેશન. તો મને 2 નિપજ મળે છે. બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે ફિનોલનું નાઇટ્રેશન કરતા ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ શું મળે છે? ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ અને પેરા નાઇટ્રોફિનોલ મળે છે. બરાબર. શું મળે છે? એક ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ, એક પેરા નાઇટ્રોફિનોલ. આમાંથી તમારી જે પેરા નાઇટ્રોફિનોલ છે એ મુખ્ય નિપજ છે. કેવી નિપજ છે? મુખ્ય નિપજ. કેમ મુખ્ય નિપજ? પેરા નાઇટ્રોફિનોલનો મતલબ શું થાય? ફિનોલ એટલે બેન્ઝીન રિંગ ઉપર OH અને પેરા પોઝિશનમાં નાઇટ્રો. અહીંયા OH અને એક મળે છે ઓર્થો એટલે NO2. બરાબર. એમાંથી આ નિપજ મુખ્ય છે. નાઇટ્રેશન કરવાથી કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ પ્રક્રિયા, કોઈ પણ પદાર્થનું નાઇટ્રેશન કરો છો ત્યારે નાઇટ્રો ગ્રુપ એન્ટર થાય છે. તો ફિનોલમાંથી આપણને 2 પોઝિશનમાં મળે છે, ઓર્થો અને પેરામાં. બરાબર છે. તો મગજમાં એવો ક્વેશ્ચન ઉત્પન્ન થાય કે સાહેબ મેટામાં કેમ ના થયું? તો અહીંયા આપણે પાછળ ભણવાનું છે નિર્દેશક સમૂહ, ઓર્થો નિર્દેશક સમૂહ અને ઓર્થો પેરા અને મેટા નિર્દેશક સમૂહ. બરાબર છે. તો OH સમૂહ છે એ ઓર્થો પેરા નિર્દેશક છે. ઇંગ્લિશમાં કહીશું ઓર્થો પેરા ડાયરેક્ટિંગ સમૂહ છે. માટે નવો દાખલ થતો સમૂહને ઓર્થો અને પેરામાં દાખલ થવા દેશે. અહીંયા બંને સમૂહ દૂર છે એકબીજા સાથે. બરાબર છે. નજીક હોય તો બંને વચ્ચે કંઈક આકર્ષણ લાગુ પડે, પણ એવું થતું નથી. તો અહીંયા મુખ્ય નિપજ કઈ બને છે? આ પેરાવાળી પેરા નાઇટ્રો મુખ્ય નિપજ મળે છે. ક્લિયર છે? તો આપણે અહીંયા પ્રાથમિક અને જટિલ પ્રક્રિયાની વાત પૂરી કરી છે. હવે મેં એક શબ્દ લખ્યો હતો, એક તબક્કામાં પૂરી થતી હોય ને આણ્વિકતા સમાન હોય છે. હવે આણ્વિકતા એટલે શું? ઉદાહરણ આપી સમજાવો, એના તરફ આપણે જઈએ. ક્લિયર? તો ધ્યાન આપજો.
બીજો ક્વેશ્ચન છે આપણો કે આણ્વિકતા એટલે શું? ઉદાહરણ આપી સમજાવો. બરાબર, ક્વેશ્ચન ને સમજો, એકદમ સહેલો છે. આણ્વિકતા એટલે શું? ઉદાહરણ આપી શું? આણ્વિકતા એટલે શું? ઉદાહરણ આપી સમજાવો. બરાબર છે. તો પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા સ્પીસીસ તરીકે અણુઓ હોય, પરમાણુઓ હોય, આયનો હોય, એની સંખ્યા. તો પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા સ્પીસીસની સંખ્યા એક સાથે અથડાઈને રાસાયણિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા સાથે સંકળાયેલ હોય. બરાબર છે, તેને આણ્વિકતા કહે છે. બરાબર છે. તો ધ્યાન આપજો કે પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા સ્પીસીસ, વ્યાખ્યા લખું છું. પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતી સ્પીસીસ એના તરીકે શું હોય? અણુઓ હોય, પરમાણુઓ હોય, આયનો હોય. તો પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતી સ્પીસીસ, બરાબર, એ સ્પીસીસની જે સંખ્યા એક સાથે અથડાઈને રાસાયણિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા સાથે સંકળાયેલ હોય. રાસાયણિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા સાથે સંકળાયેલ હોય તેવી પ્રક્રિયાઓને શું કહે છે? આણ્વિકતા કહે છે. બરાબર છે. તો શું કીધું? પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા અણુઓ હોય, પરમાણુઓ કે આયનો હોય, બરાબર, એકબીજા સાથે અથડાઈને સામા રૂપાંતર પામશે, નિપજવું. તો પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા સાથે સંકળાયેલ હોય તેવી પ્રક્રિયાને આણ્વિકતા કહે છે. બરાબર છે. તો આણ્વિકતા એના 3 પ્રકાર છે: એક આણ્વીય, દ્વિઆણ્વીય અને બહુઆણ્વીય. એક આણ્વીય, દ્વિઆણ્વીય, ત્રિઆણ્વીય અને બહુઆણ્વીય. કઈ આણ્વીય? બહુઆણ્વીય. બરાબર. પહેલા આપણે જોઈએ એક આણ્વીય પ્રક્રિયા. તો એક આણ્વીય પ્રક્રિયા એટલે શું? સિમ્પલ વ્યાખ્યા આપણે આપવાની છે. બરાબર છે. જે પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયા કરતી સ્પીસીસ માત્ર ને માત્ર એક જ હોય એવી પ્રક્રિયાને એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કહીશું. તો પ્રક્રિયા કરતી સ્પીસીસ માત્ર એક જ હોય તેવી પ્રક્રિયાને એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કહે છે. બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે બહુ મસ્ત ઉદાહરણ લેવાનું છે, એમોનિયમ નાઇટ્રેટ. એમોનિયમ નાઇટ્રેટનું વિઘટન જોવું છે. બરાબર. તો આપણને શું મળે છે? એમોનિયમ નાઇટ્રેટ એટલે NH4NO2. બરાબર છે. એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટ એનું વિઘટન જોવું છે તો શું મળશે? તો એક તો N2 મળશે. N2 એટલે નાઇટ્રોજન ગેસ. બરાબર. અને બીજું મળશે પાણી. શું મળશે? પાણી. બરાબર. આ ગેસ અવસ્થામાં હશે તો N છૂટો પડશે, N અને N. બરાબર. પછી H4 અને O2 પાણી બનાવશે. તો અહીંયા પ્રક્રિયામાં સ્પીસીસ કેટલી છે? માત્ર એક. આનો તત્વીય ભૂમિતિ ગુણાંક 1 માંથી આપણને નિપજ મળે છે. માટે આ પ્રક્રિયાને આપણે એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કહીશું. બરાબર છે. હવે આપણે ચર્ચા કરીએ દ્વિઆણ્વીય. બીજો પ્રકાર છે દ્વિઆણ્વીય. તો દ્વિઆણ્વીયની વ્યાખ્યા શું આપીશું?
બરાબર છે. તો બે સ્પીસીસ એટલે કે બે પ્રક્રિયક એક સાથે અથડામણ અનુભવે છે. તો બે સ્પીસીસ એક સાથે સંઘાતમાં હોય, બે સ્પીસીસ એક સાથે સંઘાતમાં હોય તેવી પ્રક્રિયાને દ્વિઆણવીય પ્રક્રિયા કહે. હવે બે સ્પીસીસ લેવાની છે. દાખલા તરીકે હું 2HI લઉં છું. HI ના કેટલા મોલેક્યુલ છે? બે. શું બનાવશે? તો એક બનાવશે H2, એક બનાવશે I2. પણ અહીંયા કેટલી સ્પીસીસ સંઘાતમાં હતી? બે. એનો મતલબ HI ના બે મોલેક્યુલ HI પ્લસ HI અને એમાંથી H2 અને I2 નું નિર્માણ થાય છે. તો આ પ્રક્રિયાને આપણે દ્વિઆણવીય પ્રક્રિયા કહીશું. બરાબર છે. પછી આપણે ચર્ચા કરીએ ત્રિઆણવીય. ચલો શું કહેશો? વ્યાખ્યા ક્લિયર છે? તો બે સ્પીસીસ એટલે ત્રણ સ્પીસીસ. ત્રણ સ્પીસીસ, સ્પીસીસમાં અણુઓ હોય, પરમાણુ હોય અને આયનો હોય. બરાબર. તો ત્રણ સ્પીસીસ એક સાથે સંઘાતમાં હોય તેવી પ્રક્રિયાને ત્રિઆણવીય પ્રક્રિયા કહે છે. બરાબર છે. તો ત્રિઆણવીય પ્રક્રિયા ની ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ. બરાબર છે. તો શું ઉદાહરણ આપી શકશું? દાખલા તરીકે ધ્યાન આપજો, 2NO લઉં છું, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ. સાની સાથે પ્રક્રિયા કરું છું? O2 સાથે. તો ટોટલ સ્પીસીસ કેટલી હતી? એક O2 અને બે NO. તો 2 + 3. બરાબર. શું બનાવશે? 2NO2 બનાવશે. 2NO2 બનાવશે. બરાબર. 2 + 1 ટોટલ કેટલી થી? 3. તો માટે આપણે એને ત્રિઆણવીય કીધું. ક્લિયર? પછી આપણે ચોથો પ્રકાર જોઈએ, બહુઆણવીય. શું જોઈએ? બહુઆણવીય પ્રક્રિયા. બરાબર સમજો કે 3 કરતા વધારે સ્પીસીસ એક સાથે સંઘાત પામે તેને આપણે બહુઆણવીય કહીશું. 3 કરતા વધારે સ્પીસીસ એક સાથે સંઘાત પામે છે. બરાબર. અને બહુઆણવીય ઘણી ઓછી પ્રક્રિયા જોવા મળે છે. બરાબર. અને સાથે સાથે આપણે બહુઆણવીય પ્રક્રિયા કેવી હશે? અતિ ધીમી હશે. અતિ ધીમી હશે. ક્લિયર? તો આપણે બહુ મસ્ત ચર્ચા કરી. પહેલા શું જોયું આપણે? પ્રાથમિક અને જટિલ પ્રક્રિયા, ઉદાહરણ આપી સમજાયું. પછી ઉદાહરણ એક લીધું આણ્વિકતા એટલે શું? આણ્વિકતાના પ્રકારો કદાચ પરીક્ષામાં પૂછાય તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ક્લિયર? ફટાફટ આટલું નોટ ડાઉન કરો, પછી આપણે આગળ જઈએ. ચલો તો આપણે થોડુંક આગળ જોઈ લઈએ કે જટિલ પ્રક્રિયા હોય એનો પ્રક્રિયાક્રમ ઉદાહરણ આપી સમજાવો. જટિલ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયાક્રમ ઉદાહરણ આપી સમજાવો. બરાબર છે. તો ચર્ચા કરી કે 3 કરતા વધારે અણુ પ્રક્રિયકો ધરાવતી પ્રક્રિયા ઘણી જટિલ હશે. 3 કરતા વધુ પ્રક્રિયકો હોય તો એ પ્રક્રિયા ઘણી જટિલ હશે. અને કેટલા પ્રક્રિયામાં? 1 કરતા વધુ પ્રક્રિયામાં પૂર્ણ થશે. 3 કરતા વધારે પ્રક્રિયકો ધરાવતી. ક્લિયર છે? 3 કરતા વધારે પ્રક્રિયા બરાબર છે ધરાવતી પ્રક્રિયા જટિલ હોય છે. પ્રક્રિયકો ધરાવતી ઘણી
જટિલ હોય છે અને આ પ્રક્રિયા એક કરતા વધારે તબક્કામાં પૂર્ણ થાય છે, બરાબર છે। તો 3 કરતા વધારે પ્રક્રિયકો ધરાવતી પ્રક્રિયા ઘણી જટિલ હોય છે અને આ પ્રક્રિયા એક કરતા વધુ તબક્કામાં પૂર્ણ થાય છે। તો આવી કોઈ પ્રક્રિયાની ચર્ચા કરી શકાય તો આપણા બુકમાં એક બહુ મસ્ત પ્રક્રિયા આપેલી છે KClO3, બરાબર છે। તો ધ્યાન આપજો, KClO3 વત્તા FeSO4 વત્તા સલ્ફ્યુરિક એસિડ, બરાબર છે। તો અહીંયા 3 પ્રક્રિયકો છે, બરાબર છે। તો નિપજ આપણને મળે છે, તો શું નિપજ મળે છે? Fe2SO4 thrice, શું મળે છે? Fe2SO4 thrice પ્લસ KCl પ્લસ પાણી મળે છે। તો આ પ્રક્રિયાની જો પ્રક્રિયા સંતુલિત કરવી હોય તો શું કરશું કે આનો 1 મોલ લેવાનો છે, આને 6 મોલ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે, કારણ કે ક્લિયર છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 3 મોલ લઉં છું, બરાબર છે। તો Fe2SO4 એને 3 મોલ મળે, કારણ કે આપણે Fe કેટલા લેવાના છે? 6, આપણે 6 લીધા છે આગળ, બરાબર છે। KCl અને પાણી મળે છે 3 મોલ। તો આપણે નિપજની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, પણ જો પ્રક્રિયકોની ચર્ચા કરીએ, આનો 1 મોલ, આના 6 મોલ, આના 3 મોલ, તો ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ તો 6 ને 3 9 ને 1 10। તો તમે શું એવું કહી શકશો કે આ પ્રક્રિયા 10મા ક્રમની હશે? ના, આને તમે 10મા ક્રમની પ્રક્રિયા કહી શકશો નહીં, બરાબર છે। તો સંતુલિત પ્રક્રિયા સૂચવે છે કે પ્રક્રિયાનો ક્રમ 10 હોઈ શકે છે, પણ પ્રાયોગિક પ્રક્રિયા ન પાડે છે। પ્રાયોગિક પ્રક્રિયા શું કહે છે કે આ પ્રક્રિયા દ્વિતીય ક્રમની છે, બરાબર। તો સંતુલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયા દર્શાવે છે કે સંતુલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયા દર્શાવે છે કે આ પ્રક્રિયા સંતુલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયા દર્શાવે છે કે આ પ્રક્રિયા 10મા ક્રમની હોઈ શકે, પરંતુ પ્રાયોગિક પરિણામ એવું કહે છે કે આ પ્રક્રિયા દ્વિતીય ક્રમની હોવી જોઈએ। આ પ્રક્રિયા દ્વિતીય ક્રમની હોવી જોઈએ। સંતુલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયા દર્શાવે છે કે આ પ્રક્રિયા 10 ક્રમની હોઈ શકે છે, પરંતુ પ્રાયોગિક પરિણામ એવું કહે છે કે આ પ્રક્રિયા દ્વિતીય ક્રમની હોવી જોઈએ, બરાબર છે। આગળ ચર્ચા કરીએ કે જટિલ પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિનો અભ્યાસ કરતા, તો આ તો જટિલ પ્રક્રિયા આપણે પ્રક્રિયા લખી, પણ એનો ક્રિયાવિધિનો અભ્યાસ કરીએ તો આપણને પ્રક્રિયાક્રમ વિશે માહિતી મળે છે। તો જટિલ પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિનો જટિલ પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિનો અભ્યાસ કરતા આપણને માલુમ પડે છે, શું માલુમ પડે છે કે પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરી શકીએ છીએ, બરાબર। પ્રક્રિયા ક્રમ નક્કી કરી શકીએ છીએ, બરાબર છે। જો આગળ ચર્ચા કરીએ કે જો પ્રક્રિયા એકથી વધુ તબક્કામાં થતી હોય, જો પ્રક્રિયા એકથી વધુ તબક્કામાં થતી હોય તો ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક બને છે। જો પ્રક્રિયા એકથી વધુ તબક્કામાં થતી હોય તો ધીમો તબક્કો
વેગ નિર્ણાયક બને છે। જો પ્રક્રિયા એકથી વધુ તબક્કામાં થતી હોય તો જે ધીમો તબક્કો છે એ ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો બને છે। બરાબર છે? આગળ ચર્ચા કરીએ તો જો ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક બનતો હશે તો આપણે એક ઉદાહરણ લેવાનું છે H2O2 નું વિઘટન। H2O2 નું વિઘટન કરવું છે તો આપણને શું નિપજ મળે છે? બરાબર ધ્યાન આપજો કે 2 મોલ H2O2 લઉં છું, I- આલ્કલાઇન માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે તો આપણને શું મળે છે? 2H2O O2 2 દુ 4 2 દુ 4 બરાબર છે? 2 દુ 4 2 ક્લિયર? ચાલો આપણે H2O2 નું વિઘટન જોયું છે I- ની હાજરીમાં આલ્કલાઇન માધ્યમમાં તો H2O અને O2 મળે છે। બરાબર છે? જો તમારે આનો વિકલન વેગ સમીકરણ લખવું હોય, શું લખવું હોય? વિકલન વેગ સમીકરણ। તો વિકલન વેગ સમીકરણ આ રીતે લખી શકાય। બરાબર ધ્યાન આપો, વિકલન વેગ સમીકરણ। બરાબર છે? તો શું લખી શકાશે કે H2 અને I2 ના સંદર્ભમાં લખી શકાય। બરાબર છે? તો H2 અને I શું દર્શાવે છે? પ્રક્રિયાનો ક્રમ। તો -dH2O2 dt H2O2 બીજું પણ પ્રક્રિયા અહીંયા થોડું ભાગ ભજવે છે I-। બરાબર? તો -di- dt બે પ્રક્રિયા છે આલ્કલાઇન માધ્યમમાં હાજરી કરો છો પણ કોની સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે? આયોડિન સાથે। તો ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક બને છે। કઈ રીતે એની હું સાથે એક આપણે બંનેનું સમીકરણ જોઈએ। બરાબર કે H2O2 લઈએ, આયોડિન સાથે પ્રક્રિયા કરો છો, H2O2 આયોડિન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે તો શું બનાવે છે? એક પાણી બનાવશે અને IO- બનાવશે। H2O2 I- સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, H2O2 I- સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, H2O અને IO- બનાવે છે। ક્લિયર? તો આપણે ફરીવાર આ બન્યું છે અને બીજો મોલેક્યુલ આપણે કેટલા મોલેક્યુલ લીધા છે? 2। તો ફરીવાર આપણે શું લઈએ? H2O2 હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ। ફરીવાર શું લઈએ? હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ। એની પ્રક્રિયા આપણે IO- સાથે કરીએ, જે IO- આપણને અહીંયા મળ્યું છે એની સાથે કરીએ તો આપણને શું મળશે? પાણી મળશે, O2 મળશે અને I- શું મળશે? H2O મળશે, O2 મળશે, I- મળશે। બરાબર છે? તો જુઓ 2H2O 1H2O 2H2O પ્લસ O2 IO અને આયોડિન નીકળી જશે। ક્લિયર? જો તમારે આની સંયુક્ત પ્રક્રિયા લખવી હોય તો તમે કેટલા મોલ લીધા છે? 2 મોલ H2O2 આયોડિન IO- કેન્સલ વત્તા I- it gives H2 અને H2O એટલે 2H2O વત્તા O2 વધ્યું શું? આયોડિન। એ આયોડિન તમને પ્રક્રિયાને અંતે પાછું મળે છે વત્તા I- ને તમે કેન્સલ કરી નાખશો તો H2O માંથી આપણને શું મળી જશે? H2 અને O2। ક્લિયર છે? આમ IO- છે, IO- એ તમારો મધ્યવર્તી પ્રક્રિયક છે। તમે જોયું કે અહીંયા મધ્યવર્તી પ્રક્રિયક બને છે ને ફરીવાર H2O2 ની IO સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે। IO- મધ્યવર્તી પ્રક્રિયક છે, IO- મધ્યવર્તી પ્રક્રિયક છે। બરાબર? તો મધ્યવર્તી પ્રક્રિયક છે તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરે છે। તો આ પ્રક્રિયા દ્વિતીય ક્રમની હશે એવું કહી શકાય। આ પ્રક્રિયા દ્વિતીય ક્રમની પ્રાયોગિક પરિણામ એવું દર્શાવે છે કે તમે જે H2O2 લો છો એની ઉપર 1 ઘાત હોય છે, I- લો છો એની ઉપર 1 ઘાત હોય છે। આ બંને ભેગા થાય એટલે 1 + 1 = 2 તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો હોય છે? 2। બરાબર? તો 2 ક્યાંથી આવે? પ્રાયોગિક પરિણામો દર્શાવે છે કે આનો 1 ઘાત હોય છે, આની 1 ઘાત હોય છે। આપણે માત્ર યાદ રાખવાનું છે કે H2O2 માંથી H2O અને O2 બને છે કયા ક્રમની પ્રક્રિયા છે? તો કે દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે। ક્લિયર છે? ધ્યાન આપજો। હવે આપણે બહુ મસ્ત એક ક્વેશ્ચન જોવાનો છે, તફાવત આપો
પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે, એની આપણે ચર્ચા કરી. ચલો તો તફાવત આપો પ્રક્રિયાક્રમ તમારા બુકમાં આપેલો નથી, તમારા દર્પણના મટીરીયલમાં આપેલો નથી, પણ ક્યાંક તમને મળી રહેશે અને આ પ્રશ્ન વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાતો હોય છે. તો બે ત્રણ મુદ્દા આપણે લખીએ. પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા, બરાબર છે. તો પ્રક્રિયાક્રમ કઈ રીતે નક્કી થાય છે? તો પ્રક્રિયાક્રમ પ્રાયોગિક રીતે નક્કી થાય છે. તો પ્રક્રિયાક્રમ એ પ્રાયોગિક રાશિ છે. ચાલો આ બાજુ આણ્વિકતા. આણ્વિકતા એ સૈદ્ધાંતિક રાશિ છે. કેવી રાશિ છે? આણ્વિકતા એ સૈદ્ધાંતિક રાશિ છે. દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ આપીએ કે પ્રક્રિયાનો ક્રમ તમે જોઈ નક્કી કરી શકશો ના, પણ આણ્વિકતા જોઈ નક્કી કરી શકાય કે એક આણ્વીય છે, જો એક તબક્કામાં થતી હોય, એક પ્રક્રિયક હોય તો એક આણ્વીય કહીશું, બે પ્રક્રિયક ભેગા હોય તો દ્વિઆણ્વીય કહીશું, ત્રણ હોય તો ત્રિઆણ્વીય કહીશું. તો આપણે એને શું કીધું? સૈદ્ધાંતિક રાશિ છે, બરાબર છે. પછી આગળ ચર્ચા કરી પ્રક્રિયાક્રમ શૂન્ય હોઈ શકે, ધન પૂર્ણાંક હોઈ શકે અને ઋણ પૂર્ણાંક હોઈ શકે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ એ ધન પૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંક, શૂન્ય હોય, ધન પૂર્ણાંક હોય અથવા ઋણ પૂર્ણાંક હોઈ શકે. જ્યારે આણ્વિકતા એ કોઈ દિવસ શૂન્ય ક્રમની નહીં હોય, માત્ર ને માત્ર ધન પૂર્ણાંક જ હોય. આણ્વિકતા માત્ર ધન પૂર્ણાંક હોય છે. શું હોય છે? માત્ર ને માત્ર ધન પૂર્ણાંક હોય છે, બરાબર. આગળ ચર્ચા કરીએ કે પ્રક્રિયાક્રમ પ્રાથમિક અને જટિલ પ્રક્રિયાને લાગુ પાડી શકાય છે. બંને પ્રક્રિયા માટે જોઈ શકાય છે. પ્રક્રિયાક્રમ પ્રાથમિક અને જટિલ પ્રક્રિયાઓને લાગુ પાડી શકાય છે. પ્રક્રિયાક્રમ પ્રાથમિક અને જટિલ પ્રક્રિયાઓને લાગુ પાડી શકાય છે. માત્ર આણ્વિકતા એ માત્ર કોને? માત્ર ને માત્ર પ્રાથમિક પ્રક્રિયાને લાગુ પાડી શકાય. માત્ર ને માત્ર કોને લાગુ પાડી શકાય? તો કે પ્રાથમિક પ્રક્રિયા હોય એને લાગુ પાડી શકાય. જટિલ પ્રક્રિયામાં આણ્વિકતા કોઈ જ નક્કી કરી શકતું નથી, અર્થવિહીન છે, બરાબર છે. તો જટિલ પ્રક્રિયામાં, બરાબર છે, જે પ્રક્રિયા જટિલ એટલે કે ઘણા બધા તબક્કામાં થતી છે, એમાં જે ધીમો તબક્કો હશે એ પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા સમાન હશે, બરાબર. તો ધીમા તબક્કાની પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા સમાન છે. ધીમા તબક્કાની પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા સમાન હોય છે. તો આ બે ત્રણ મુદ્દાની આપણે ચર્ચા કરી છે. ક્લિયર છે? તો ધ્યાન આપજો કે આપણે આટલા સુધી વિડિયો લેક્ચર હવે રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં બે ત્રણ ઉદાહરણ ગણવાના છે, બે ત્રણ લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો જોવાના છે. પછી આપણે બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા, પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા જોઈશું. ક્લિયર છે? થેન્ક યુ વેરી મચ.